ఇక ఇవాల్టి 4వ లతారాజా ఫౌండేషన్ సేవా ధార్మిక అవార్డు అందుకోబోతున్న వారు ఆర్తి హోమ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. స్త్రీ శక్తి అంటే ఇదనమాట. హోమ్ ఫర్ గర్ల్స్ అనగానే అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. చాలామంది బహుశా సపోర్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మరొకసారి అదే వినాలని ఉంది. ఒక్కసారి మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టరా. చిన్న మనవి ఏంటంటే ఈ స్ఫూర్తి ఆద్యంతం కొనసాగాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఎవరు ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, అందరూ నిజంగా మహానుభావులు. సో విత్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఐడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్తి హోమ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్గా రూపుదిద్దుకున్న ఈ సంస్థ 4 కీలకమైన విషయాలు: కేర్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంపవర్మెంట్, అడ్వొకసీ. అంటే సాధికారత, ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఆడపిల్లలకు రావాలి, విద్య రావాలి, వైద్యం రావాలి, ఆలన పాలన లాలన సమానత్వం అన్నీ కావాలని పూనుకుని స్టార్ట్ చేసిన ఆర్తి హోమ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఎంతోమంది ఆడపిల్లలకి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గొప్ప సేవ చేస్తూ వచ్చింది. ఆడపిల్లల్ని చక్కగా గొప్ప పౌరులుగా ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా తయారు చేస్తున్న ఈ సంస్థ ఏవి చూద్దాం. Every child enters this world as a blank canvas, full of infinite potential. Yet, for many, their entire life story is written before they even take their first step. It is written by the chance of birth, the family they are born into, the place they call home, and the gender they are assigned. In a society where discrimination can feel as normal as the air we breathe, it takes an enormous effort to change the status quo. For over 35 years, a quiet movement has been at work in Kadapa, dedicated to one simple radical belief: that chance should not define a child's destiny. The work of Aarti is built on the understanding that it truly takes a village to foster real change. This is not just a shelter, it is a sanctuary of empowerment. In the last year alone, 132 children found safety, food, and a family within these walls. Here, sisters mentor sisters, and every child is nurtured as an individual. Since 1992, we have provided a home to over 6,400 girls. Through our unique family-based care program, hundreds of children find the warmth of a family while staying in school. The mission has supported the educational journeys of over 600 children this year. What began as a bridge school in the early 2000s has become a lighthouse of excellence. Since 2012, our students have maintained a 100% success rate in board exams. Our alumni aren't just graduates, they are the engineers and healthcare professionals of tomorrow. True independence is economic. Beyond the classroom, nearly 5,000 women have been trained in vocational skills this year alone. Till date, nearly 70,000 women have been trained in IT, tailoring, beautician, hand embroidery, and culinary arts, turning victims of circumstance into architects of their own future. We are dismantling the cultural conditioning that teaches women to devalue themselves. By training over 56,000 women leaders and educating nearly 400,000 people in AP and Telangana on their rights, we are rewriting the social code of an entire region. The true measure of this work isn't in statistics, but in the lives that have been completely rewritten. There is Ramya, who arrived as a silent, orphaned 4-year-old. Today, she is a force of nature, having cleared national exams to become a doctor. There is Sandhya, born to illiterate parents,
who overcame significant odds to rank 4th in AP Math Olympiad. There is Savitri, who was a domestic worker who transformed from Aarti to Akasha Airline. There is Saundarya, once a trainee, now a full time professional at a global firm. And there is Nagaveni, who came to Aarti without formal education with her two younger sisters and completed her post graduation. Her wedding at the village was a celebration for a whole community that refused to let her be forgotten. These are the victories of a leadership that chooses to stay in the shadows so that the children can stand in the light. The vision for 2030 is bold, reaching 3 million lives and ensuring that every child has the choice to write their own destiny. We continue to advocate, to educate, and to protect, not because it is easy, but because it is necessary. The chance of birth may start the story, but at Aarti, the children live it. Together, we are building a world where an equal chance is not just a promise, but a reality for every child. That is such a beautiful slogan, ma'am. Helping girls help themselves. I humbly invite సంధ్య పుచ్చలపల్లి గారు ఆర్తి హోమ్ ఫర్ గర్ల్స్ వ్యవస్థాపకులు ఇవాల్టి అవార్డు గ్రహీత మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Once again, sir, I request Sri Parthasarathi Garu, IAS, to please come on to the stage to give away this award. Alage Sri PSN Murthy Garu, Lata Raja Foundation ki కీలకమైన సపోర్ట్ గా అడ్వైజర్ గా ఉన్నారు. PSN Murthy గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ముందుగా శాలువా అలాగే పూలమాలతో సత్కారం. అనంతరం మెమెంట్ ఫాలోడ్ బై 50,000 రూపాయల చెక్ అలాగే 50,000 రూపాయల నగదు పురస్కారం. పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు, క్లుప్తంగా మీరు 2 ముక్కలు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. క్లుప్తంగానే ముందే నిర్ణయించినందుకు క్షమించండి, సమయం మించిపోతుంది. చాలామంది 8:30కల్లా వాళ్ళు బయలుదేరిపోతున్నారు. అమ్మ పక్కన నిలబడినందుకు ఆనందిస్తూ, ఆర్తి సంస్థ ఆడది అంటే అబల అనే భావం మీద ఎక్కుపట్టిన బాణం లాంటిదని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ, ఇటువంటి బాణాలు మరి ఎన్నో సమాజానికి అవసరం అని కోరుకుంటూ, ఈ సందర్భంలో వీరిని గుర్తించినటువంటి కేకే రాజా గారికి, లతారాజా ఫౌండేషన్కి, ఆర్తి సంస్థకి మనస్ఫూర్తిగా పాదాభివందనాలు చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మ్యామ్, ఆర్తి గారు, రిక్వెస్ట్ యూ టు స్పీక్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. రాజా గారు పోయిన నెల వచ్చినప్పుడు నేను ఇంత సింపుల్గా, హంబుల్గా, వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిల్స్, సెన్సిటివ్గా, టచింగ్గా ఇట్లా అవార్డు ఇస్తారని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, నేను ఎప్పుడు సైలెంట్గా
రాజా గారిని నిజంగా అభినందించాలి. నాకు ఆర్తి గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలో తెలీదు. ఎందుకు మొదలుపెట్టావు అంటే ఏమో తెలీదు. అందరూ ఒకలాగే ఉండాలి, ఆడపిల్లలందరూ ఒకలాగే ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను మొదలుపెట్టాను. నాకు 2 కూతుర్లు, 2 ఆడపిల్లలు. ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడు 2 ఆడపిల్లలు చిన్నపిల్లలు చక్కగా పైకి వచ్చారు, ఎంతో సక్సీడ్ అయ్యారు వాళ్ళ జీవితంలో. కానీ ఎందుకు సక్సీడ్ అయ్యారంటే పేరెంట్హుడ్. మాలాంటి అదే చదువుకున్న వాళ్ళకి మా ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడు కూడా మా కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అనే తేడా చూపించలేని ఒక కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి. కానీ అందరికీ ఆ ఛాన్స్ రాదు. అందరికీ ఆ ఛాన్స్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది చాలా తక్కువ మందికి. నేను ఎంతోమందిని చూశాను. ఆడపిల్ల అనగానే ఈ 35 ఏళ్లలో ఎంతమందిని చూశానో ఆడపిల్ల అనగానే పారేస్తారు. అప్పుడు 35 ఏళ్ల క్రితం అక్కడ ఒక క్రిబ్ పెట్టాము. దాంట్లో పెట్టి వద్దబ్బా ఎక్కడ డస్ట్బిన్లో వేయొద్దండి అంటే ఆ క్రిబ్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఎంతోమంది వర్షంలో అక్కడ పెట్టుంటే మాకు అందకుండానే వెళ్ళిపోయారు పైకి. కానీ నన్ను మాత్రం చాలామంది ఇంత జరుగుతున్నా కూడా నన్ను మాత్రం అయ్యో పాపం సంధ్య 2 ఆడపిల్లలే అనేవాళ్ళు. అది ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందంటే ఆడపిల్లకి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, ఎంత అభిమానం ఉంటుంది. ఆడపిల్లే కదా ఒక మహిళ, ఒక భార్య, ఒక కూతురు, ఒక తల్లి. ఆడపిల్లలు లేకపోతే తల్లి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? మనం అందరం ఎక్కడి నుంచి వస్తాం? ఆ ఆలోచన చాలామందికి నిజంగా రాలేదు. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆడవని మగవని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మగపిల్లాడని ఈ ప్రపంచంలోకి సంతోషంగా రావాలి, స్మైలింగ్గా రావాలి, హ్యాపీగా రావాలి. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేదే ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఈ కాలం 35 ఏళ్ళ తర్వాత నేను చూసింది ఏంటంటే అప్పుడు వదిలేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు గర్భంలోనే తీసేస్తున్నారు. మన సెన్సస్ చూస్తే ఎంతో బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఆ సెన్సస్ 2011లో చూస్తే ఎంతో అన్హ్యాపీగా అనిపించింది. కొన్ని దగ్గరలో మన కడపలో కానీ మనం ఎక్కడో అనుకుంటాం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్లో సెన్సస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఆడపిల్లల సెన్సస్ చూస్తే 910 1000 మగపిల్లలకి. మన కడపలో చూస్తే 201లో ఎంత 956 ఉండేది, 2011కి 918కి అయిపోయింది. అంత తక్కువ అయిందంటే ఇది మామూలుగా నార్మల్ కాదు. ఎంత అప్పుడు అబాండన్మెంట్ ఉండేది, ఇప్పుడు అబార్షన్స్. సో ఎంతో ట్రై చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు, డాక్టర్సు అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు. నేను మాత్రము ఈ అవార్డు మన కడపకి, ఆర్తి హోమ్ ఒక్కటిగా కాదు, మన కడపకి వచ్చిన ఈ అవార్డు మన ఊరికి, మన ఆడపిల్లలకి. చాలామంది అంటారు ఏదో అనాథాశ్రయం అంటున్నారే, మీ పిల్లలు ఎంత చక్కగా ఉంటారు అని. అరే మన పిల్లలు బాగుండకపోతే మన అందరి పిల్లలు వాళ్ళు, అందరి పిల్లలు. ఇది మన సమాజంలో ఆడపిల్లలవని మగపిల్లలవని ఎందుకు ఆర్ఫన్స్ అవుతారమ్మా? మనమందరము ఉన్నాము ఇక్కడ, ఎందుకు ఆర్ఫన్స్ అవుతారు? ఎందుకు అనాథలు అవుతారు? మనమందరం తల్లిదండ్రులమే కదా. అందరికీ వాయిస్ ఇవ్వాలి. అందరికీ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్
I know if a woman can speak, she would say, enough is enough. If a girl can speak, she will say, please educate me. If a girl in the womb can speak, she would definitely say, let me come out, prove myself. Let us prove ourselves. Let all the girls prove ourselves. Let the men help the girls to prove themselves. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దోస్ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ మ్యామ్. ఇక తర్వాతి కార్యక్రమం కరెన్సీ నోట్ బహుకరణ అలాగే సర్టిఫికేట్ ప్రెజెంటేషన్ కోసం ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, ఎండి ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఫ్లోరిస్ట్ అలాగే లతరాజ ఫౌండేషన్కి ఒక చాలా పెద్ద వెన్నుదన్నై నిలిచారు. నమస్కారం సార్, వెల్కమ్. అలాగే డాక్టర్ సిఏ సాంధు గోపాలకృష్ణ గారు, రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ డాక్టర్ సిఏ సాంధు గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్.